нашей школе, самой лучшей школе на земле. Солнце бликами играет в окнах на стекле. Белый бант, учитель первый, новенький букварь. Так мы начинаем снова школьный календарь. Разноцветные тетрадки, ручки, дневники стали частью нашей жизни, школьные звонки. Время быстро пролетает, стали все взрослее. Добрым словом вспоминайте. И снова возвращаюсь к этому замечательному аудиоролику, к этому замечательному образчику музыки. Короче, с этим нужно что-то делать, потому что... Да. Да. Мы... Потому что что-то нужно. Что-то нужно с этим сделать. Я даже не подозреваю, что это может быть. Потому что не попадает. Совершенно не попадает никуда. Давайте прослушаем это еще раз. Смотрите. Тысяча причин. Мы не знаем, где еще на... Вот. И казалось, что все норм. Но на самом деле, по факту, не особо. Потому что, смотрите... Чё за тач? Чё? Ну, по факту, почти попадает. Немножко не попадает. Ну, блин. Надо с этим разобраться, потому что уже времени остается совсем мало на то, чтобы сделать все правильно. Можно попробовать включить флекс. Давайте включим флекс и посмотрим, что тут можно сделать с этим. Попробуем засинхронить эту штуку с бочкой и посмотреть, что же здесь получится. Но я, честно говоря, не очень себе это представляю. Разноцветные тетрадки, ручки, дневники. Ну, как видите, рассинхрон начинается уже вот здесь. Да. Flex time slicing, rhythmic. А есть какой-нибудь способ So this isn't a knock on the drummer or anything. This is pretty typical. The drummer is used to playing with the band live, not used to playing to a click in the studio. There are some really, really good drummers out there who are used to playing in the studio and who can play all day long, and their timing is within 10 milliseconds of the grid consistently. But this is more of a pop rock song, and I want to make sure that the groove and especially the downbeats are really locked into the grid. And the way we can do this is with flex time. So what we're going to do first is we have to edit all of these drums simultaneously. We can't edit each one individually because they'll fall out of phase. This is something that's very, very important when you're editing multi-track drums and applying time correction to multi-track drums. So I'm going to open up my mixer. I'm going to drag over all of these drum tracks, and I'm going to go to this group tab assignment. Click on that and assign this to group 1. Now, there's two ways to look at this. You can right-click on it and say Open Group Settings. It'll open it up in its own little window here. Or what you can do is you can view this. We close this out. We can view this in the Groups panel here in the inspector. So I'm not going to view it that way. I'm going to right-click and view it in its own window because I find it a little bit easier. And what you can do is you can choose the shared group parameters or settings for everything in this group. What I'm going to do is I'm going to turn off everything because I don't want to control all the volume, all the mutes, all the pans.
What I want to do is control all of the editing of this group. I want everything else to be independent. I still want to be able to control the volume levels independently, but I want to be able to edit these and keep everything phase locked. So there's two options here you want to make sure you select: editing and quantize locked. It used to be called phase locked in our older versions of Logic. Let's address one thing before we turn on flex time. This green Q button shows up after you create a group, and you create a group with the quantize locked parameter selected. The green Q button is the Q reference button. Typically what you do is you turn the Q reference button on for drums in the mix that have the most control over the groove or most emphasis on the groove. And these tracks that you select are also the tracks that the other tracks view as a groove reference or a quantization reference. So for me, I typically keep this on the kick in, the snare top, and the tom tracks, and then I turn it off on the others. Because if you turn this on for all of them, basically it means that Logic will think that, for example, your kick mic and your room mics are both equally important in terms of establishing the groove and rhythm. Okay, so now that we have our Q reference selected for kick, snare, and toms, I'm going to click here to show flex, and then what I'm going to do is turn on flex for all of my tracks. Now, since they're all in a group together, enabling flex time on just one of the tracks will result in a flex time analysis for all of the tracks. After the flex analysis is done, you'll end up with something that looks like this, and you can see that flex time is enabled on all of the tracks. Now, there's different flex modes that you can choose from depending on the material that you're working with. Now, it's automatically selected slicing because slicing doesn't actually stretch or compress the audio, which is why it's so good for drums. Basically, what slicing does is it moves the transients around, and then any gaps that are produced by moving the transients around are filled by borrowing material from before and after the gap. So we'll stick with slicing for all of these. So each of these gray lines on the transients is a transient marker from the analysis. And if you click on this and move it around, you can change the position of one of the drums. But remember, because we put this in a group, when I let go, everything gets moved along with it. I find it pretty tedious to go through and use one of your snap modes like division and manually lock every single note to the grid. Now you can do that, but it's just going to take a long time to do that. So what I'm going to do instead is I'm going to use a combination of quantization and manual editing to get the best result. So you can see here we've got some 16th notes because we have a 16th note grid up here, and these notes are locking up, or look like this should lock up with a 16th note grid. Cool. So I'm going to make sure that everything's selected, go up to my region inspector, go to quantize, and then I'm going to choose a 16th note quantization. And you'll see that each of those transient markers automatically moves to its closest intended target. So let's listen to this from the beginning, and let's see if this sounds all right. I have a feeling that we're going to have to go through and do some manual editing as well, because quantization isn't 100% accurate. It gets us most of the way there, and then we can use manual editing to do the rest of the work. So this kick drum sounds a little out of place. Let's listen to that again. Just sounds a little weird there. And you know what? The problem isn't necessarily the kick drum, because that's right on the grid. The problem is the hi-hat note right before it. The hi-hat is a little late. It's either a little late or a little early. Let's go down to the hi-hat track here. Let's create a flex marker there. And yeah, you'll see that the note needs to be moved over significantly. Let's give that a listen now. Perfect. So let's listen to the rest of this and see if we... Окей. Я понял. Попробуем. Так. Так, window. View. Миксер. У нас есть миксер. Добавляем группу новую. Пум. Выключаем вот это. Automation mode no. Quantize locked. Ага, мы типа не можем, да, на вот эту штуку.
Мгм. Ну, в принципе, может, это и не проблема вовсе. Flex, Quantize. Какие здесь ноты? Хм. Непонятно. Пум-пум-пум. Что он там делал еще? Your room mic. Okay, so here to show flex, selected for kick, snare, and toms. Окей, включаем Flex. А сюда типа Flex не работает, да, в этих штуках? Ну, логично, потому что, как бы, да. Окей. Стали частью нашей жизни школьные звонки. Время быстро пролетает, стали все взрослей. Добрым словом вспоминайте вы учителей. В школе учат быть добрее, правильно писать. Австрию с Австралией на карте. Мы не знаем, где еще. На этом свете есть похожие на нас. Все учителя ведь тоже были дети все. Мы общей школе. Хм. Мгм. Разноцветные тетрадки, ручки, дневники стали частью нашей жизни школы. Хм. Какую карту? Школьные звонки. Время быстро пролетает, стали все взрослей. Добрым словом вспоминайте вы учителей. В школе учат быть добрее, правильно писать. Австрию с Австралией на карте отличать. Математика, наука точных величин. И читать литературу тысяча причин. Побольше даже. Мы не знаем, где еще на этом свете есть похожие на На нас. Так. Ну, по-моему, неплохо. По-моему, отлично. Мы не знаем, где еще на этом свете есть похожие на нас. Все учителя ведь тоже были дети.
Вот, а этот кусочек мы украдем и унесем в самый конец. Там где-то еще есть голый припев, который надо бы вот так вот озвучить. Разноцветные тетрадки, ручки, дневники стали частью нашей жизни, школьные звонки. Время быстро пролетает, стали все взрослей. Добрым словом вспоминайте вы учителей. В школе учат быть добрее. Не знаю, где мы, не знаю, где еще на этом свете есть похожие на нас. Все учителя ведь тоже были дети все. Мы общий школьный класс. Черти, дождь, косые строчки, словно для письма. В сочинениях многоточие, мысли кутерьма. Так, Черти, дождь, школьный класс. так. Теперь-то я знаю, что делать. Математика, наука точных величин, и читать литературу тысяча причин. Мы не знаем, где еще на этом свете есть похожие на нас. Все учителя ведь тоже были дети все. Мы общий школьный класс. Черти, дождь, косые строчки, словно для письма. Года побед. Мы не знаем, где еще на этом свете есть похожие на нас. Так. Мгм. Мгм. Так. Мы не знаем, где еще на этом свете есть. Так, ну что совсем никуда не падает. Так, где у нас бочка? Ну, бочка. Мы не знаем, где еще на этом свете есть похожие на нас. Мгм. Все учителя ведь тоже были дети все. Мы общий школьный класс. Мы не знаем, где еще на этом свете есть похожие на нас. Все учителя
бочечка, бочечка вот тут у нас. Мы не знаем, где еще на этом свете есть похожие на нас. Все учителя ведь тоже были дети все, мы общий школьный класс. Нет, плохо. Мы не знаем, где еще. Не знаем, где еще. Да что за хрень? Восьмые ноты, ну-ка. Мы не знаем, где еще на этом свете есть Идеально. похожие на нас. Все учителя ведь тоже были дети все, мы общий школьный класс. Пока ровно всё. Ага. Попал все-таки. Окей. Все-таки попал. Это очень хорошо. Это очень хорошо. Значит, возможно, имеет смысл включить восьмые ноты еще и здесь. Посмотрим, как это впишется. Пу-пу-пу-пу-пум. Ой. Разноцветные тетрадки, ручки, дневники стали частью нашей жизни, школьные звонки. Время быстро пролетает, стали все взрослей. Добрым словом вспоминайте вы, учитель. А вот тут уже начинает подсъезжать немножко. Как будто бы. В школе учат быть добрее, правильно писать. Так, я что-то не понял, нахрена вот это вообще здесь? Календарь, разноцветные тетрадки, ручки, дневники стали частью нашей жизни, школьные звонки. Время быстро пролетает, стали все взрослей. Добрым словом вспоминайте вы, учителей. В школе учат быть добрее, правильно писать. Австрию с Австралией на карте отличать. Математика, наука точных величин. И читать литературу тысяча причин. Мы не знаем, где еще на этом свете есть похожие. Похоже. Так. Давайте посмотрим. Вот он, флекс. Ага. Имеет смысл вот это вот.
сделать, например? Ну, нет. Так, давайте посмотрим. Вот у нас... Что это? Что это у нас здесь? Можно ли вот так поступить? Да вроде да. Мы не знаем, где еще на этом свете. Не попадает. А, потому что 16-й нот, конечно, 8-е. Вот так давайте поступим. Ну-ка. Опять начинает съезжать где-то здесь. Но в целом... Тут что-то прям дичь какая-то. Flex for all of my tracks. Analysis actually stretch or compress the. Now it's flex Где modes кнопочка? that you can choose from depending on the material. А. Ну да. Как-то непонятно. Очень неровный рисунок, ничего не понятно. Мы не знаем, где еще на этом свете есть поход. Нет, плохо. Мы не знаем, где еще на этом свете есть поход. Флекс офигенная На штука. свете есть похожие на нас. Все учителя ведь тоже были дети все. Мы общий школьный класс. Мы общий школьный класс. Черти дождь, косые строчки, словно для письма. В сочинениях многоточие, мысли кутерьма. Пусть звонок нам всем напомнит школьные года. Наши общие победы с нами навсегда. Мы не знаем, где еще на этом свете есть похожие на нас. Все учителя ведь тоже были дети все. Мы общий школьный класс. Мы не знаем, где еще. Мы не знаем, где еще на этом свете есть похожие на нас. Все учителя ведь тоже были дети все. Мы общий школьный класс.
Отлично. Мы не знаем, где еще на этом свете есть похожие на нас. Все учителя ведь тоже были дети все, мы общий школьный класс. Надо копернуть. Надо копернуть. Вот это вот выкинуть. Выкинуть здесь вот это. И вот здесь. И вот здесь. Ритм. И на 16. А не на 8. Мы не знаем, где еще на этом свете. Подожди. Не так быстро. Одинокий звезда. Бочку дайте мне, пожалуйста. Так. Мы не знаем, где еще на этом свете есть похожие на нас. Все учителя ведь тоже были дети все, мы общий школьный класс. Хрень. Да, ну съехало все опять. Где-то вот... Где-то непонятно где. Все слезает. Класс. Ну, такое. Ну и ладно. Здесь оставим. Минус 6, минус 7. Минус 7. Мы не знаем, где еще на этом свете есть похожие на нас. Все учителя ведь тоже были дети все, мы общий школьный класс. Черти дождь, косые строчки, словно для письма. Не знаем, где еще на Окей. Сити 8. Неплохо, неплохо. По-моему, получилось то, что нужно. Оказывается, вот такая штука замечательная. Флекс, которая меня так сильно бесила еще во времена гараж-бенда, когда мы с Порк-Кросса записывали подкасты, там эта штука постоянно вылезала и предлагала, не хотите ли подправить себе голос? Я говорю, что нет. И оно ужасно бесило, потому что очень долго загружалось. А тут, оказывается, вон как полезно и как, оказывается, нужно и круто. По-моему, отлично. Очень полезная и нужная вещь. Вот, поэтому буду пользоваться и вам всем рекомендую. Ну и... нахрен такая пауза в конце. Не суть. В общем, главное, что
что работает. City 8. Ну все, 3-минутный готов. Теперь осталось записать видеоролик.